فرینڈز، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ذہن میں رکھنے کے لیے 38 باتیں۔ ٹائم نکال کر دھیان سے سنیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے۔ نمبر 1، 50 کا ہونے کے بعد گیہوں دلیا سے بنی چیزیں ضرور کھائیں، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جنک فوڈ جیسے پیزا، برگر، فرائز وغیرہ میں تیل، نمک اور پریزرویٹوز کی زیادتی ہوتی ہے جو دل، گردے اور جگر کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 3، روزانہ کم از کم 6 سے 8 گلاس پانی پئیں، اس سے جسم کے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اور جلد صحت مند اور نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ نمبر 4، سونف، دھنیا اور چینی کو برابر مقدار میں ملا کر پیس لیں۔ اس پاؤڈر کو دن میں 2 بار سادہ پانی کے ساتھ پینے سے ہاتھوں اور پیروں کی جلن کو چند دنوں میں کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 5، اگر آپ خالی پیٹ 1 مہینے تک کشمش کا پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کا خون صاف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد چمکنے لگتی ہے۔ نمبر 6، یاد رکھیں دہی کے ساتھ کیلا اور چائے کے ساتھ پپیتا بہت مضر ہے، اس سے آپ کی موت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، ہری مرچوں میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو جسم کے قدرتی مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھانے میں سرخ مرچ کی جگہ ہری مرچ کا استعمال انتہائی فائدہ مند ہے۔ نمبر 8، بچوں کو ہمیشہ گنگنے پانی سے ہی نہلانا چاہیے۔ نمبر 9، چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ نمبر 10، ہلدی سرسوں کے تیل کے ساتھ گرم کر کے چوٹ والی جگہ پر لگانے سے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 11، گرمیوں میں گنے کا رس ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ تازہ جوس پینا چاہیے اور گنے کا جوس کافی عرصے سے رکھا ہوا نہیں پینا چاہیے۔ پیشاب میں جلن یا ناک سے خون آنا وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 12، دھوپ سے اگر چہرہ کالا ہو گیا ہے تو ملتانی مٹی چندن کے ساتھ فیس پیک بنا کر لگا لیں، رنگ صاف ہو جائے گا۔ نمبر 13، مونگ پھلی میں تیل کی موجودگی کی وجہ سے یہ پیٹ کے امراض کو دور کرتا ہے، اس کے باقاعدہ استعمال سے قبض نہیں ہوتی، اس کے علاوہ یہ گیس اور تیزابیت کے مسئلے سے بھی نجات دلاتا ہے۔ نمبر 14، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو ملا کر پی لیں، یہ جسم کو ڈیٹاکسائز کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھتا ہے، میٹابولزم کی رفتار بڑھاتا ہے اور موٹاپے سے بچاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم سے گندگی اور آلودہ مادے بھی باہر نکلتے ہیں۔ نمبر 15، سکن ٹائٹ رکھنے کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 16، اگر آپ کے گلے میں خراش ہے تو صبح صبح سونف چبائیں، گلا کھل جائے گا۔ نمبر 17، السی کا تیل تل کاٹنے کے لیے بہت مفید ہے، اس کے علاوہ یہ کالے دھبوں اور نشانوں کو مٹانے کا کام کرتا ہے۔ نمبر 18، حال ہی میں ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سافٹ ڈرنکس پینے سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، یہ دل، موٹاپے اور ذیابیطس کے مہلک امراض کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نمبر 19، اگر آپ کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور اس کی بدبو سے پریشان ہیں تو آملے کا پاؤڈر 3 گرام پانی کے ساتھ یا 20 ملی لیٹر صبح اور شام لیں، آملے کا جوس استعمال کریں، اس سے گرمی اور پسینے کی تکلیف سے نجات ملے گی اور تیزابیت کے مسئلے سے بھی نجات ملے گی۔ نمبر 20، جسم کے جلے ہوئے حصے کو فوری طور پر سرسوں کے تیل میں ڈبو دیں، یہ چھالے بننے سے روکے گا۔ نمبر 21، چھوٹی الائچی کھانے سے جسم میں موجود زہریلے مادے گردوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اس لیے چھوٹی الائچی جسم کو اندر سے ڈیٹاکس کرنے کا کام کرتی ہے، ہمیں اسے اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 22، سرسوں کے تیل میں نمک ملا کر گرم کریں، جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو مونچھ والی جگہ پر لگا کر مساج کریں اور اوپر سے پٹی باندھ لیں، فائدہ ہوگا۔ نمبر 23،
शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी होता है जो कि बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को हार्ट अटैक, ऑस्टियोपोरोसिस, दमा और मोतियाबिंद से लड़ने में मदद करता है। नंबर 24, पीले दांतों को सफ़ेद करने के लिए बेकिंग सोडा सबसे कारआमद घरेलू टोटका है। बाकायदगी से ब्रश करने के बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा लें और ऐसा करने से दांतों पर पड़ी पीली तह आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाती है। टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक मिलाकर अपने दांत साफ करें। नंबर 25, एक कप नीम गर्म पानी में आधा चाय का चम्मच नमक और चौथाई चाय का चम्मच हल्दी मिक्स करें। सुबह और शाम इस पानी से गार्गल करें और इसके बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। नमक और हल्दी दोनों ही एंटीबैक्टीरियल हैं, इसलिए गले के दर्द के लिए अच्छी दवा है। नंबर 26, कुदरती इलाज में वायरल बुखार की सबसे मौसर दवा तुलसी है। तुलसी के 20 से 25 पत्ते और 3-4 लौंग पीस कर 1 लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर रख लें। इस काढ़े को हर आधे घंटे बाद खाने से वायरल बुखार से निजात मिलती है। नंबर 27, छाछ बहुत आसानी से हजम होने वाला मशरूब है। इसे खाने के साथ लेना बहुत फ़ायदेमंद है। इससे बदहजमी, भूख की कमी और पेट में भारीपन से निजात मिलती है। छाछ को राख, नमक, भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीने से खाना जल्दी हजम होता है। नंबर 28, दूध और दही में मिनरल्स, विटामिन्स और कैल्शियम पाए जाते हैं जो कि थायराइड के मर्ज़ में सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ों को दूध और दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 29, जिनके जिस्म पर कहीं ज़ख़म हो वो पत्थर चटा के पत्ते उबाल कर ज़ख़म को धो लें और ज़ख़म पर पत्ते बांध दें। ये जिस्म के ज़ख्मों के लिए फ़ायदेमंद होगा। नंबर 30, रात का खाना ज़्यादा देर से नहीं लेना चाहिए। सोते वक्त जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और हाज़मे का अमल सुस्त हो जाता है। इसकी वजह से खाना ठीक से हज़म नहीं हो पाता और चर्बी की शक्ल में जिस्म में जमा हो जाता है। नंबर 31, गर्मियों में अक्सर नाक से खून बहने का मसला दरपेश रहता है। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर इस रस को 4 कतरे नाक में डालने से खून आना बंद हो जाता है। नंबर 32, बच्चे की पैदाइश से लेकर 4 माह की उम्र तक रात को इसके कमरे में मध्यम रोशनी रखनी चाहिए। मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया को बच्चे से दूर रखना चाहिए क्योंकि इनकी मुज़िर शुआएं बच्चे की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करती हैं। नंबर 34, घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए 3 से 4 अखरोट रोज़ाना खा लें, दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। नंबर 35, बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है जो अंडर आर्म्स से मुर्दा जिल्द को हटाने में मददगार साबित होता है। कुछ लोगों के अंडर आर्म्स बहुत गहरी स्याह होती हैं। ऐसे लोगों के लिए बेकिंग सोडा एक मिसाली इलाज है। ये जिल्द की सुराखों को खोलता है और आपके जिस्म से आने वाली बदबू को कम करने में भी मदद करता है। बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे अपनी अंडर आर्म्स पर लगाएं जहां आपको अंडर आर्म्स के स्याह होने का मसला है। इसे 20 मिनट तक रखें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। नंबर 36, सोयाबीन में फाइबर और पोटेशियम के साथ साथ इसमें प्रोटीन की मिकदार भी ज़्यादा होती है। ये ज़ायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आपको नींद नहीं आती या अक्सर रातों को नींद नहीं आती तो आपको सोयाबीन खानी चाहिए। सोयाबीन में पाया जाने वाला मैग्नीशियम आपको सोने में भी मदद देता है। नंबर 37, गर्मियों में रोज़ाना छाछ का इस्तेमाल अमृत की तरह है। इससे चेहरा चमकता है। खाने के साथ छाछ पीने से जोड़ों के दर्द से भी आराम मिलता है। छाछ कैल्शियम से भरपूर होती है। नंबर 38, सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूरी है। हर एक को अपनी खुराक में प्रोटीन, विटामिन्स और ज़रूरी मादनियात को शामिल करना चाहिए। दूध, घी, मक्खन, फल, हरी सब्जियां खाने से हमारा जिस्म सेहतमंद रहता है।
हमें वक्त पर खाना चाहिए और खाना आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको ईजीली मिल सके। थैंक यू।